rahmatullah. Dear students, how are you? I am fine. Do you know when the people of Bangladesh achieved their freedom? Exactly in 1971. Can you guess our today's topic? Yes, our today's topic is about a visit to the Liberation War Museum. Right. Our topic is a visit to the Liberation War Museum. So, please open your English for Today book at page 74, Unit 19. Good. First of all, I would like to read the passage. Then I will discuss some questions. You know, there are 4 items of questions in a scene passage. At the end of the lesson, you will be able to understand some new words. You will be able to know the meaning of some words. You can find out true or false. Then you can answer some questions, and finally you will be able to write a short composition in the passage. Okay, let's start our job. Listen to me. The visit is about a class of 5 students, and it is written by Farhan Ahmed. So, now I will read the passage and you will listen it carefully and try to understand the meaning of the passage. Okay? Good. 14 December, our class went on a field trip to the Liberation War Museum. ডিসেম্বর মাসের 14 তারিখে আমাদের ক্লাসটি গিয়েছিল বাইরে পরিদর্শনে ঢাকার আগারগাঁওয়ের জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে। The trip was planned as part of our Bangladesh and Global Studies course. এই ভ্রমণটার পরিকল্পনা করা হয়েছিল বাংলাদেশ এবং গ্লোবাল স্টাডিজ কোর্সের একটি অংশ হিসাবে। Our bus reached the museum at 10 a.m. 10টার সময় আমাদের বাসটি জাদুঘরে পৌঁছিয়েছিল। A guide was waiting for us. একজন গাইড অর্থ পরিদর্শক, যে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে সহায়তা করে, একজন পরিদর্শক আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছিলেন। He welcomed us warmly and took us on a quick tour of the different galleries and exhibits of the museum. তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, আন্তরিকতার সাথে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, and took us on a quick tour, এবং আমাদেরকে দ্রুত নিয়ে গিয়েছিলেন একটি ভ্রমণে of the different galleries, বিভিন্ন রকমের গ্যালারি and exhibits of the museum, এবং প্রদর্শন, এই জাদুঘরের যে গ্যালারি এবং প্রদর্শন ছিল সেগুলোতে দ্রুত আমাদেরকে ঘুরতে নিয়ে গিয়েছিলেন। At first we watched a video clip
on our liberation war and our independence. সর্বপ্রথম আমরা দেখেছিলাম একটি ভিডিও চিত্র and our liberation on our liberation war আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা বিষয়ক আমাদের স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি ভিডিও ক্লিপ সর্বপ্রথম আমরা দেখেছিলাম. There are 4 permanent galleries that exhibited rare photographs, documents and newspaper clippings and objects used by the freedom fighters and the martyrs of our liberation war. এখানে ছিল 4টি পার্মানেন্ট অর্থাৎ স্থায়ী প্রদর্শন কক্ষ that exhibited যা প্রদর্শন করেছিল রেয়ার ফটোগ্রাফস বিরল ছবি ডকুমেন্টস দলিলপত্র and newspaper clippings এবং সংবাদপত্রের কাটা ছোট ছোট টুকরা and objects জিনিসপত্র used by the freedom fighters ব্যবহৃত মুক্তিযোদ্ধাদের and the martyrs of our liberation war এবং আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের. এই জাদুঘরে 4টি স্থায়ী প্রদর্শন কক্ষে রয়েছে সংবাদপত্র বিরল ছবি দলিলপত্র সংবাদপত্রের ছোট টুকরা অংশ এবং মুক্তিযুদ্ধের যে সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদরা ছিলেন তাদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র বা জিনিসপত্র. At Gallery 2, our rights, our sacrifices. Our teacher read out to us the Declaration of Independence by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. 2 নম্বর গ্যালারি যার নাম হচ্ছে আওয়ার রাইটস আওয়ার স্যাক্রিফাইসেস. দেখো এখানে নাম দেওয়া হয়েছে বিধায় রাইট আর ক্যাপিটাল এবং স্যাক্রিফাইসের এস ক্যাপিটাল. আওয়ার টিচার আমাদের শিক্ষক পড়ে শোনালেন আমাদেরকে দ্য ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যেটা দিয়েছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান. Some other visitors also stopped and listened to it attentively. অন্য কিছু দর্শনার্থীরা থেমে আমাদের এই ঘোষণাপত্র পাঠ করা শুনছিল. As we went inside gallery 4, our victory, our values, we fell silent. যখনই আমরা 4 নম্বর গ্যালারি যার নাম হচ্ছে আওয়ার ভিক্টোরি আওয়ার ভ্যালুস আওয়ার ভিক্টোরি আওয়ার ভ্যালুসে প্রবেশ করলাম তখনই আমরা নীরবতা বোধ করলাম. We were sad as we looked at the personal belongings of some of our martyred intellectuals and freedom fighters. আমরা খুবই মর্মাহত হলাম দেখে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র দেখে. এগুলোর মধ্যে রয়েছে আ পেয়ার অফ গ্লাসেস এক জোড়া চশমা এখানে গ্লাস অর্থ চশমা আ পেন একটি কলম আ নোটবুক একটি নোটবুক আ মানি ব্যাগ একটি মানি ব্যাগ a shirt একটি জামা and other such things এরকম আরো কিছু জিনিসপত্র. We left the museum at 12:30 PM. আমরা জাদুঘরটি ত্যাগ করলাম 12:30. It was an experience we would never forget. এটা এমন একটা অভিজ্ঞতা ছিল যা আমরা কখনোই ভুলব না. I hope you have understood the passage. Now I will discuss about the questions. First of all, there are some important or new words for you and you have to match the meaning of the words. You can see liberation. Liberation means স্বাধীনতা. স্বাধীনতা. Similar meaning freedom. Liberation এর similar meaning হচ্ছে freedom. Guide প্রদর্শক যে পথ দেখায় তাকে বলে প্রদর্শক. Guide এর similar meaning
conductor, conductor. Then warmly, warmly অর্থ উষ্ণ, আন্তরিকতার সাথে। এখানে warmly এর similar meaning cordially, cordially. Declaration, declaration means ঘোষণা, similar meaning announcement, announcement এর similar meaning declaration. Then intellectual, intellectual বুদ্ধিজীবী, similar meaning enlightened person, শিক্ষিত বিদ্বান ব্যক্তি, এটাই হচ্ছে intellectual. Okay, now I will discuss about some true false. There are 6 true falses here. The first is the trip was planned as part of education. The trip was planned as part of education. এই ভ্রমণটার পরিকল্পনা করা হয়েছিল শিক্ষার অংশ হিসেবে। Can you guess? Is it true or false? Yes, it is true. Then the bus reached the museum at 10 p.m. The bus reached the museum at 10 p.m. বাসটি 10টার সময়, রাত 10টার সময়, p.m. আছে এখানে, যেহেতু p.m. আছে তাহলে এটা কি হবে? হ্যাঁ, এটা হবে false. যদি এখানে am থাকতো তাহলে এটা হতো true, right? Number 3, the visitors welcomed the guide. The visitors welcomed the guide. হ্যাঁ, তোমরা তো বুঝতে পারছো, visitors যারা দর্শনার্থী তারা কি স্বাগত জানিয়েছিল প্রদর্শককে? নো, তাহলে এটা কি হবে? false হবে, রাইট? এটাও false. Number D, the trip was held on 14 December. The trip was held on 14 December. এই ট্রিপটির বা এই ভ্রমণটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল 14ই ডিসেম্বর। Exactly, true. Then everyone got silent at gallery 4. Everyone got silent at gallery 4. প্রত্যেকেই 4 নম্বর গ্যালারিতে গিয়ে নীরব বোধ করেছিল। True or false? Yes, true. And the last question, visitors left the museum at 1 p.m. Visitors left the museum at 1 p.m. Good. এটাও কি হবে? false হবে। সরি, এটা true হবে। false হবে, কারণ বইতে এটা দেওয়া আছে at 12 p.m. যেহেতু 1 p.m. আছে তাহলে এটা false. Then I will discuss about some questions. The first question, what did the guide do for the students? What did the guide do for the students? এই যে প্রদর্শক ছিলেন তিনি ছাত্রছাত্রীদেরকে কি করেছিলেন? তাহলে আনসার লিখবা, প্রথমেই চলে আসবে সাবজেক্ট। সাবজেক্ট আছে কি? দা গাইড। আগে লিখবো দা গাইড, লেখার শুরুতে টিটা ক্যাপিটাল হবে। দা গাইড। এখানে ডিড আছে, যেহেতু ডিড আছে তাহলে অবশ্যই ভার্বটাকে কি করতে হবে? গুড, পাস্ট ফর্ম করতে হবে। তাহলে আমাদের এখানে যে ভার্বটা আনবো সেটা অবশ্যই কি হবে? পাস্ট ফর্ম হবে। তাহলে দা গাইড the guide took the students on a quick tour
on a quick tour of the museum. The guide took the students on a quick tour of the museum. পরিদর্শক কি করেছিলেন? তিনি জাদুঘরে নিয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীদেরকে একটি দ্রুত ভ্রমণে। ট্যুর অর্থ হচ্ছে ভ্রমণ। পরের প্রশ্ন, where is the Liberation War Museum located? Located means অবস্থিত, situated এর সিমিলার মিনিং হচ্ছে located। তাহলে এখানেও আমাদের সাবজেক্ট আসবে the Liberation War। The Liberation War Museum, প্রশ্নের ভিতরে ইজ আছে, কি আছে? ইজ আছে। যেহেতু ইজ আছে তাহলে আমরা অবশ্যই এখানে কি আনবো? ইজ আনবো। ইজ লোকেটেড at আগারগা ঢাকা। এই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটি কোথায় অবস্থিত? ঢাকার আগারগাঁয়ে অবস্থিত। রাইট। হাউ ওয়াজ দ্য ট্রিপ প্ল্যান্ড? হাউ ওয়াজ দ্য ট্রিপ প্ল্যান্ড? এই ভ্রমণটির পরিকল্পনা কিভাবে হয়েছিল, কিসের জন্য হয়েছিল? তাহলে আমরা আগে সাবজেক্ট আনবো দ্য ট্রিপ। প্রশ্নের মধ্যে ওয়াজ আছে, তাহলে সাবজেক্টে পরে আসবে ওয়াজ। দ্য ট্রিপ ওয়াজ প্ল্যান্ড as part of their, এখানে দেয়ার লিখতে হবে কারণ এটা যেহেতু ফারহান আহমেদের ঘটনা বা ফারহান আহমেদ এই ঘটনাটি উপভোগ করেছিল, এই কারণে এটা তো তুমি উপভোগ করনি, যার কারণে আর দেওয়া যাবে না, এখানে দিতে হবে দেয়ার। as part of their বাংলাদেশ and global studies course. Have you understood? Yes. Bangladesh and Global Studies course. Number 4. Question number 4. What did their teacher do in gallery 2? তাদের শিক্ষক গ্যালারি 2 এ কি করেছিলেন? তাহলে আমরা আগে সাবজেক্ট নিয়ে আসি। দেয়ার টিচার হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট, দেয়ার টিচার। এখানেও দেখো ডিড আছে, তাহলে এখানে ভার্বটা আসবে পাস্ট ফর্মে। রাইট। তাহলে আমরা যে ভার্বটা আনবো সেটা হবে রেড। রিড হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে রেড। বানান একই কিন্তু উচ্চারণটা একটু আলাদা। তাহলে দেয়ার টিচার read out the declaration of independence by বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবুর রহমান। Okay? Yes. Number 5. When did the class leave the museum? কখন ক্লাসটি জাদুঘরটি ত্যাগ করেছিল, ছেড়ে এসেছিল? কখন? হ্যাঁ, তাহলে আমরা আগে সাবজেক্ট দিয়ে শুরু করব। দা ক্লাস হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট। এখানেও দেখো ডিড আছে, যেহেতু ডিড আছে তাহলে আমাদের যে ভার্ব লিভ আছে এর পাস্ট ফর্ম হবে। লিভ এর পাস্ট ফর্ম কি? লেফট। গুড। দা ক্লাস
left the museum at 12:30. The class left the museum at 12:30. And last question, write the things that they saw in the galleries. Write the things that they saw in the galleries. এই কোয়েশ্চেনটার আনসার যখন আমরা লিখব তখন আমরা এভাবে লিখতে পারি, সিক্স নম্বরের আনসার দেখো, the things that they saw in the galleries are. নাম্বার 1 দিয়ে আমরা লিখতে পারি rare photographs. 2 দিয়ে লিখতে পারি documents. 3 দিয়ে লিখতে পারি newspaper clippings. Newspaper clippings. নাম্বার 4 দিয়ে লিখতে পারি personal belongings. Personal belongings of our freedom fighters and intellectuals. Freedom fighters and martyred intellectuals. এভাবে তুমি ডকুমেন্ট যে জিনিসগুলো দেখেছিল তারা সেই নামগুলো দিতে পারো। ওকে, রাইট। এবার আমরা দেখব এই সিনের উপরে লাস্ট যে কোয়েশ্চেনটা হতে পারে সেটা হচ্ছে শর্ট কম্পোজিশন। হ্যাঁ, এই প্যাসেজের উপরে শর্ট কম্পোজিশন 2টা হতে পারে। কয়টা? 2টা। কি কি আমরা একটু দেখি। প্রথম যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে a visit to the, a visit না দিয়ে your visit to the liberation or museum। যে শর্ট কম্পোজিশনটা থাকতে পারে সেটা হচ্ছে your visit to the liberation or museum। তোমার বা তোমাদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিদর্শন সম্পর্কে at least 5 সেন্টেন্স লিখতে হবে। কয়টা? কমপক্ষে 5টা, এর বেশি 8টা বা 10টার মধ্যে রাখলে হবে। তাহলে যখন your visit to the liberation or museum কম্পোজিশন লিখবে, শর্ট কম্পোজিশন লিখবে, তখন তুমি তোমার এই প্যাসেজ থেকে হেল্প নিতে পারবে। কি থেকে হেল্প নিতে পারবে? এই প্যাসেজটা থেকে হেল্প নিতে পারবে। এখান থেকেই তুমি গুছিয়ে 5টা থেকে ততোধিক তারও বেশি বাক্য লিখলে হবে। এবার দেখা যাক আরেকটি যে কম্পোজিশন হতে পারে সেই টপিকটা আমরা একটু দেখে নিই। সেই টপিকটা the liberation or museum। yes, এই টপিকটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সম্পর্কে।
এটা হচ্ছে ভ্রমণ সম্পর্কে, আর অন্যটি হচ্ছে শুধু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সম্পর্কে। তো এটা যখন পরীক্ষা লিখতে হবে একটু ক্রিটিক্যাল হবে তোমার জন্য, কারণ এটাই একদম বইয়ের থেকে হুবহু লিখলে হবে না। এখান থেকে তোমাকে প্রথমেই লিখতে হবে দ্য লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়াম ইজ সিচুয়েটেড অর লোকেটেড এট আগারগা, ঢাকা। দেন there are 4 permanent galleries. There are 4 permanent galleries in the museum. এই জাদুঘরে 4টি পার্মানেন্ট গ্যালারিজ রয়েছে that exhibited rare photographs, documents, newspaper clippings and objects used by the freedom fighters and the martyrs of our liberation war. At gallery 2 named Our Rights, Our Sacrifices, there is the Declaration of Independence by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. At gallery C, at gallery 4, they are named Our Victory, Our Values. There are some personal belongings of some of our martyred intellectuals and freedom fighters. A pair of glasses, a pen, a notebook, a money bag, a shirt, and other things, and other such things. And the last sentence maybe everyone should visit the Liberation War Museum to know about the liberation war and independence of our country. এভাবে তুমি 5 বা ততোধিক বাক্য দিয়ে দ্য লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়াম সম্পর্কে শর্ট কম্পোজিশনটি সম্পূর্ণ করতে পারো। That's all, dear students. তোমরা এই বৈশ্বিক সমস্যার সময়ে, করোনা ভাইরাসের সময়ে তোমরা সবাই বাসায় থেকে নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেবে এবং বাসায় নিয়মিত লেখাপড়া করবে এবং বেশি বেশি তোমার পড়াগুলো রিভাইজ করবে, যাতে আগামী পরীক্ষায় তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত ফলাফলটি লাভ করতে পারো। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং নিয়মিত লেখাপড়া করবে এই কামনায় আজকে এই পর্যন্ত। থ্যাংক ইউ সো মাচ।